السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاعر کہتا ہے، واہ کیا مرتبہ ہے ایگو سے والا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے ایگو سے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ حضرات، ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھی ہے تو ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اپنے بڑوں کا ادب کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت فرماتے تھے اور آپ حسن سلوک سے پیش آتے تھے، کسی کی بے ادبی نہیں کرتے تھے، آپ بڑوں کی عزت کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، اور آپ کبھی جھوٹ نہ بولا کرتے تھے، آپ سچ بولا کرتے تھے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے بڑے پیر صاحب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت شیخ ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، رمضان شریف کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی کہ ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کہیں جانے کا ارادہ کیا ہے تو آپ چل دیتے ہیں۔ چل دینے کے بعد میں آپ کو ایک دریا نظر آتا ہے، آپ اس دریا کو دیکھتے ہیں اور اس دریا میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ جب آپ کے قریب آیا وہ سیب، آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اٹھا لینے کے بعد میں آپ نے خیال کیا کہ آج میں روزہ افطار اس سیب سے کروں گا، آج میں روزے کو اس سیب سے افطار کروں گا۔ اللہ اکبر، آپ نے یہ سوچا۔ جب رمضان کا وقت ہو گیا، یعنی کہ جب افطاری کا وقت ہو گیا، آپ نے اس سیب کو کھا کر روزہ افطار کر لیا۔ پھر اللہ اکبر، آپ کو سوچ آتی ہے کہ میں نے یہ سیب کیسے کھا لیا ہے، میں نے تو یہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، اور آپ سوچتے ہیں، آپ سوچنے کے بعد میں یہ تو سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے اور مالک کی اجازت کے بغیر میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے۔ آپ پریشان ہو جاتے ہیں، شدید پریشان ہو جاتے ہیں، اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں میں نے اس سیب کو کھا لیا ہے، تو آپ اسی بنا پر پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کو تقوی کے خلاف محسوس ہو جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں یہ سیب کہیں قیامت کے دن عذاب کا سبب نہ بن جائے اور میں اس کے ذریعے سے کہیں مجھ پر عذاب نہ ہو جائے۔ آپ کو تقوی کے خلاف لگتا ہے تو آپ دریا کے کنارے ہو جاتے ہیں اور آپ چل دیتے ہیں دریا کے کنارے کنارے۔ کافی دور پہنچنے کے بعد میں اور کافی دیر کے بعد میں پہنچتے ہیں، ایک عظیم الشان باغ دیکھتے ہیں، اس کی شاخیں پانی پر لٹکی ہوئی ہیں، پانی پر ٹکی ہوئی ہیں، اور ہوا کے جھونکے سے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو میں نے سیب کھایا تھا یقیناً اسی باغ کا سیب تھا۔ آپ کو دل سے یقین ہو گیا کہ جو میں نے سیب کھایا تھا اسی کے باغ کے تھا۔ تو آپ نے مالک کے پاس جاتے ہیں، آپ نے ہوا جستجو کی تو معلوم ہوا ایک بزرگ تھے، یعنی کہ اس باغ کے مالک کے بزرگ تھے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں، آپ سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو معافی تو مل جائے گی مگر میری دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو میرے باغ کی 10 سال تک خدمت کرنی ہوگی۔ اللہ اکبر، ہمارے بڑے پیر صاحب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی 10 سال تک ان کی بارگاہ مقدس میں رہتے ہیں، ان کی بارگاہ میں رہتے ہیں اور ان کے باغ کی خدمت کرتے ہیں، اور آپ خدمت میں مشغول ہو جاتے ہیں، آپ خدمت کرتے رہتے ہیں۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد میں اتنا طویل جو لمبا سفر تھا، اتنا جو طویل لمبا زمانہ تھا، وہ گزر جانے کے بعد میں آپ کا 10 سال، آپ نے 10 سال تک ان کی غلامی کی، اور غلامی کرنے کے بعد میں آپ پھر ان کی بارگاہ مقدس میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری جو 10 سال کی غلامی کی تھی میں نے آپ کی کر لی ہے، اور میں نے آپ کا 10 سال تک باغ رکھا لیا ہے، اب مجھے آزاد کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں
सैयद अब्दुल्ला सूमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं आपको जब माफ़ करूँगा, एक मेरी शर्त ये है कि मेरी एक लड़की है, उसमें 5 ऐब हैं, आपको उससे निकाह करना होगा। उसमें 5 ऐब ये हैं कि वो गूंगी है, बोल नहीं सकती है, आँखों से वो देख नहीं सकती है, कानों से वो सुन नहीं सकती है, और हाथों से वो लुंजी है, और पैरों से वो लंगड़ी है। आपको उससे निकाह करना होगा। तो हजरत शेख अबू सहली मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सोचते हैं कि मैं अपना ज़माना यानी कि अपनी ज़बानी है, मेरी ज़बानी है, सारी बेकार हो जाएगी, सारी बर्बाद हो जाएगी, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी अगर मैंने ऐसी लड़की से शादी कर ली है। आप परेशान हो जाते हैं, काफ़ी शदीद परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाने के बाद में आपको एक सोच आती है, एक ख्याल आता है, वो अज़ हद परेशान हो जाने के बाद में आप सोचते हैं। सोचने के बाद में क्या सोचा है? ये सोचा ये है, आपने सोचा कि जवानी है, जवानी चंद दिन की मेहमान है, जिंदगी भी फानी है। आपने इरादा कर लिया, आपने कह दिया कि मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो आप शादी करते हैं, आपका निकाह हो जाता है। निकाह हो जाने के बाद में आप जाते हैं, अपने हुजरे के अंदर जाते हैं, अपने कमरे के अंदर जाते हैं। जाने के बाद में उसके बेड पर, उनके बेड पर एक हसीन व जमील लड़की बैठी हुई है, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप सोचते हैं कि मैं किस कमरे में आ गया हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा हसीन व जमील लड़की है और मेरा तो ये कमरा नहीं है। आप फौरन उससे बाहर आते हैं और सैयद अब्दुल्ला सूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह मुक़द्दस में आते हैं, अर्ज करते हैं कि मैं तो दूसरे कमरे में चला गया हूँ, उसमें तो एक हसीन और जमील लड़की बैठी हुई है। आपने तो 5 अपाहिज बताए थे, उसमें 5 दिक्कतें बताई थी, आपने वो परेशानियां बताई थी, मगर उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और वो बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी लड़की जो मैंने 5 चीज़ें बताई थी उनका मतलब ये नहीं है, यानी कि मैंने ये कहा था कि मेरी बेटी गूंगी है, उसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी गूंगी है, उसका मतलब ये है आज तक मेरी बेटी ने अपनी ज़बान से कोई बुरी चीज़ नहीं निकाली है। मैंने ये कहा था मेरी बेटी अंधी है, उसका मतलब ये नहीं कि मेरी बेटी अंधी है, उसका मतलब ये है आज तक मेरी बेटी ने अपनी आँखों से कोई चीज़ गलत नहीं देखी है। मैंने ये कहा था मेरी बेटी कानों से सुनती नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है मेरी बेटी ने कानों से सुनती नहीं है, बल्कि उसका मतलब ये है आज तक मेरी बेटी के कानों में बुरी चीज़ की आवाज़ नहीं गई है। और मैंने ये कहा था मेरी बेटी हाथ नहीं है, हाथों से लुंजी है, उसका मतलब ये नहीं है मेरी बेटी हाथों से लुंजी है, उसका मतलब ये है आज तक मेरी बेटी ने किसी बुरी चीज़ को अपने हाथ में नहीं लिया है। और मैंने ये कहा था मेरी बेटी लंगड़ी है, मेरी बेटी अपाहिज है, उसका मतलब ये नहीं है मेरी बेटी अपाहिज है, उसका मतलब ये है आज तक मेरी बेटी के बुरी रास्तों पर कदम नहीं पड़े हैं। अल्लाह अकबर। देखिए हमारे बड़े पीर साहब हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालदा को देखिए और वालदा को देखिए। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ जो हमारे हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी इतना तकवा है कि हमारे हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी एक सेब को आपने एक सेब के बिना पर 10 साल की इबादत की और फिर ऐसी औरत से शादी करने के लिए राजी हो गए। मेरे दोस्तों आपकी वालदा माजिदा देखिए कि हमारे उम्मुल खैर फातिमा सानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कितना तकवा और कितनी परहेजगार हैं। से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी माँ के शिकम से पाको साफ पैदा हुए हैं। देखिए हमारे हुजूर से पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद और वालदा का कराम देखिए कि इतने पाको साफ हैं। जभी तो कहता हूँ कि आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा आ कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। वाह क्या मर्तबा है एगो से वाला तेरा, वाह क्या मर्तबा है एगो से वाला तेरा, ऊंचों ऊंचों के सरों से कदम है आला तेरा।